Class 11 Physics. This is for HSC, CBSE and ISC. And the topic of discussion today is relative velocity. Class 11 Physics, P16 class for HSC, CBSE and ISC. And today we see relative velocity, a part in chapter 3, motion in a straight line. Motion in a straight line, relative velocity. That we see. What is relative velocity? So relative velocity is explained here. The velocity of a body with respect to another body is called relative velocity. The velocity of a body with respect to another body is called relative velocity. Consider two bodies, 1 and 2, moving in the same direction with a constant velocity v1 and v2, as in figure A, and also see the bodies which are moving opposite in figure B. അപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പറയുന്നതിനാണ് ആപേക്ഷിക പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. കൺസിഡർ ടു ബോഡീസ് 1 and 2. In the figure A, the two bodies are traveling in the same direction, and in figure B, the two bodies are traveling in opposite direction. The relative velocity of 1 with respect to 2 is v1 minus v2. ഇപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ടു ബോഡീസ് ആർ ട്രാവലിംഗ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡിഫറൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെക്ടർ ഡിഫറൻസ് v1 minus v2. The relative velocity of 2 with respect to 1 is v2 minus v1. You see, the relative velocity of A or 1 with respect to 2 is v1 minus v2. The relative velocity of 2 with respect to 1 is v2 minus v1. If v1 moves opposite to v2, or if v2 moves opposite to v1, then relative velocity of 1 with respect to 2 is v1 minus v2. That is v1 plus v2. So the point is, when the two bodies are traveling in the same direction, the relative velocity is v1 minus v2. And when they are moving opposite, the relative velocity is v1 plus v2. In the same direction, we take a difference of velocities. In opposite direction, we take the sum of velocities. And this type of addition is called vector difference. This type of calculation is called vector difference. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് പോയാൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റികളുടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് എഴുതും v1 മൈനസ് v2. അവർ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി 1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 2 അത് v1 പ്ലസ് v2 എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ v1 മൈനസ് v2 എടുക്കുക, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ v1 പ്ലസ് v2 എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന രീതിയെ ഈ വെക്ടറിൽ വെക്ടർ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ്. ഡ്രോ ദി പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ടു ബോഡീസ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് 1 0 റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ടു കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. ഡ്രോ ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ടു ബോഡീസ് traveling with 1 0 relative velocity to constant relative velocity. Case 1. In this case, that is 0 relative velocity. In this case, the distance between the two bodies remains constant and the graphs are parallel. അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ 0 റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ v1 v2 സെയിം ആയിരിക്കും. അവ വ്യത്യസ്തമായ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അവയുടെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ്. രണ്ട് പാരലൽ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ടിനും ആ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അപ്പോൾ v1 മൈനസ് v2 0 ആണ്. v1 is v2. അപ്പോൾ അവയുടെ ഗ്രാഫ് പാരലൽ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കേസ് 2. If v1 is not equal to v2, then one graph will be steeper than the other. വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും, മറ്റേതിനേക്കാൾ ചരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദ ടു ഗ്രാഫ്സ് മസ്റ്റ് മീറ്റ് അറ്റ് എ പൊസിഷൻ p as shown in the figure, and p is called a meeting point. And in the two graphs, we have taken time on the x-axis and position on the y-axis. ഇനി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സജസ്റ്റ് suitable physical situations for each of the following graphs. ഈ ഓരോ ഗ്രാഫ് 3 ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ABC ഗ്രാഫ് എല്ലാം
ടൈം വെച്ചുള്ള ഗ്രാഫാണ്. എക്സ് ആക്സിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൽ പൊസിഷനാണ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിൽ വെലോസിറ്റിയാണ്, തേർഡ് ഗ്രാഫിൽ ആക്സിലറേഷനാണ്, എറ്റ് ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 പ്രത്യേക ഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഗ്രാഫും ഏത് സിറ്റുവേഷനെ കാണിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, ഭൗതിക സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇത് ഏത് കേസിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത്. സജസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഒരു എക്സ് ടി ഗ്രാഫാണ്, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ്. തേർഡ് ഗ്രാഫ് ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് നോക്കുക, ശരിക്കും നോക്കുക, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക. ദ ഗ്രാഫ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ്, ദിസ് ദ given graph is xt graph which shows that initially x is 0, then ball gains constant speed which then reverses in direction and finally its velocity becomes 0. അതായത് ആദ്യം എപ്പോട്ടും അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൂടും, ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇനിഷ്യലി എക്സ് ഈസ് 0, then ball gains constant velocity which then reverses in direction and finally its velocity becomes 0. അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. എ ബോൾ ഈസ് ഇനിഷ്യലി at rest on a smooth floor. It is kicked and given a constant velocity. It strikes a wall, rebounds with reduced speed and strikes the opposite wall which stops it. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു എറിയുക, അതൊരു ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ട് തിരിച്ച് വീഴുക, അത്തരൊരു കേസാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് നോക്കുക, വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. അതിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ്. എന്താണ് ഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ മുറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ലൈനും ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എന്തിനു കാണിക്കുന്നു നോക്കാം. The given velocity, the graph is VT graph. The given velocity time graph shows that velocity changes sign again and again. Velocity പെട്ടെന്ന് മാറും. With the passage of time and each time it loses some speed. ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ നിശ്ചിത സമയത്തും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നത് കാണാം. ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ? എന്താണ്? എ ബോൾ ത്രോൺ അപ്പ് വിത്ത് സം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി റീബൗണ്ടിങ് ഫ്രം ദി ഫ്ലോർ വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്പീഡ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കൊളീഷൻ. അതായത് ഒരു വസ്തു മുകളിലോട്ടെറിഞ്ഞു, അത് താഴെ വന്ന് വീണു, വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോയി താഴെ വന്ന് വീണു. ഒരു പന്ത് റീബൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പന്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും റീബൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ പൊക്കം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആ ഗ്രാഫിക്കിൽ മുറിഞ്ഞ് മേപ്പോട്ട് ഈ വന്ന് വീണിട്ട് വെലോസിറ്റി റിവേഴ്സ് ആകാൻ ടൈം വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ് പെട്ടെന്ന് മുറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന രീതി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിൽ ദ ബോൾ ത്രോൺ അപ്പ് വിത്ത് സം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി റീബൗണ്ടിങ് ഫ്രം ദി ഫ്ലോർ. റീബൗണ്ടിന് സമയം അധികം വേണ്ട, അതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. റീബൗണ്ടിങ് ഫ്രം ദി ഫ്ലോർ വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്പീഡ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കൊളീഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഒരു എ ടി ഗ്രാഫാണ്, ആക്സലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ്. v/8 എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആക്സലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അതെന്തിനു കാണിക്കുന്നു നോക്കാം. ദ ഗിവൺ എ ടി ഗ്രാഫ് shows that initially acceleration of the object is 0. It gains acceleration for a short duration and immediately it is decelerated and again the acceleration is 0. അപ്പോൾ ആദ്യ ആക്സിലേഷൻ 0 അത് കൂടും, പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീബൗണ്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ആകും. It gains acceleration for a short duration and immediately it is decelerated. നേരെ കീഴ്പോട്ട് അതിൻ്റെ ഡീസലറേഷൻ, നെഗറ്റീവ് ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് അഗെയിൻ its acceleration is 0. Physical situation, a cricket ball moving with uniform speed is hit back with a bat for a short duration.
ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ആക്സലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡു വി നോട്ട് കൺസിഡർ the rate of change of acceleration in the study of one-dimensional motion? ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ കാണാതെ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷനാണ്. അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു. പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ എടുക്കാറില്ല. എന്താണ് കാരണം? അപ്പം നോക്കൂ, എക്സ് ഉണ്ട്, വി ഉണ്ട്, എ ഉണ്ട്. എക്സിൻ്റെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എടുത്താൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. വിയുടെ ഡി ബൈ ഡി ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട് ഡി എ ബൈ ഡി ടി എടുക്കുന്നില്ല? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡു വി നോട്ട് കൺസിഡർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ? വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല? അതിന് കാരണം ഇതാണ്. In one dimensional non-uniform motion, we consider the acceleration and not the rate of change of acceleration because the basic laws of motion involve only acceleration and not the rate of change of acceleration. But basic motion, like basic laws of motion, rate of change of velocity അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേഷൻ വരെ ഉള്ളു. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ആക്സിലേഷൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ റേറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്, മോഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്സിലേഷൻ വരെ മതി, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഡി എ ബൈ ഡി ടി പരിഗണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മോഷനിൽ ഈ ഡി എ ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇതാണ്. In one-dimensional non-uniform motion, we consider the acceleration and not the rate of change of acceleration. That's question then. Because the basic laws of motion involve only acceleration and no rate of change of acceleration. That is the answer. ഇനി ഒരു ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയണം. ഇവിടെ ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിലത് ശരിയാണ്, ചിലത് തെറ്റാണ്. ഏതാണ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. നമ്പർ 1, എ ബോഡി ക്യാൻ മൂവ് ഈസ്റ്റ്വേർഡ് വെലോസിറ്റി വൈൽ എക്സ്പീരിയൻസിങ് വെസ്റ്റ്വേർഡ് ആക്സിലറേഷൻ. കിഴക്കോട്ട് പോകുന്ന വസ്തുവിന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടൂ. നമ്പർ 2, എ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇൻ വൺ ഫ്രെയിം പി, ദെൻ ദർ ഈസ് another frame Q in which it is accelerating. ഒരു ഫ്രെയിമിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി, നമുക്കറിയാമല്ലോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ പിയിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് മറ്റൊരു ഫ്രെയിം ക്യൂവിൽ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 cars P and Q are moving in the same direction with equal speeds. A passenger in the car P finds the car Q is at rest. 2 cars P and Q are moving in the same direction with equal speeds. The passenger in the car P finds that the car Q is at rest. അവർ 2 കാറ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, പാരലായിട്ട് ഒരേ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ്. പിയിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ ക്യൂ എന്ന കാലിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചറിനെ റെസ്റ്റിൽ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ കാർ മൂവിങ് ഡ്യൂ ഈസ്റ്റ് ടേക്സ് എ ടേൺ ആൻഡ് മൂവ്സ് ഡ്യൂ നോർത്ത്, ദെൻ ദ സ്പീഡ് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്, ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ആദ്യം 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ്. അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഈ 4ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാൾസ് ആണ്. കാരണം ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടേണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രിപീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ആ കാരണം കൊണ്ട് 4ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്.
നാലാമത്തെ തെറ്റാൻ കാരണം ഈ ഒരു ടേൺ എടുത്താൽ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ നടത്തിയാൽ അവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ 0 ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫാൾസ് ആകുന്നത്. That is all with your 16th class, and with this I conclude the chapter 3 of your syllabus. In the next class we start chapter 4, that is motion in 2 and 3 dimensions. In the next class we start chapter 4. Thank you very much.